भगवंत प्रीति अर्थे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला आहुरी एक बार हरि हरि बोला कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति प्रीति अर्थे माँ जगत जननी झंकर मासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ दक्षिण काली प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला मम आराध्य मम वंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला
ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳ ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏହି ଭବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ बोला ଆହୁରି ଏକବାର ହରେ ହରେ बोला ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ হে ଆସ হে ହରି হীন জন কিঞ্চনে বারে দয়া गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहन्त्यास्तु सर्वसिद्धि प्रद भवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुमन्ति देवैस्तवे त्रिवेदै संगपद प्रभुपनिषद्रे गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यान्तं नदिदु सुरासुरगणा ये देवाय तस्मै नमः त्र्यंबकजदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमृतात् नमः शिवाय राजा माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संगास काश्यपेय महादिति धमतारी सर्व पाप घ्न प्रणतोस्मि दिवाकर ये नम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नंद नमो नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय नारायण रुद्रे भास्करे तथा भिन्नाभिन्न करत पंचदेव तू আজি পড়ি অছু সিংহ পালে तू পড়ি অছু সিংহ পালে ये সাধিব দাউরে ये মন হাতি কেড়ে लाई कहू रे मन
ହାତୀ କେଡ଼େ ଛାତି ଆଉ ଏ ପଡ଼ିଅଛୁ ସିଂହ ପାଲେ ପଡ଼ିଅଛୁ ସିଂହ ପାଲେ ସାଧିବ ଦାଉରେ ମନ ହାତୀ କେଡ଼େ ଛାତି ଫୁଲାଇ କହେ ଇଏ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ିଟା ହୋଇ ଦେଖାଏ ବାଘ ଘର ଥଇ ଧୂଆଁ ବେড়ারিটা ହୋଇ ବାବୁରେ ଦେଖାଏ ବାଘର ଥଇ ଆଉ ଏ ଜାତି ନାଉ ଡଙ୍କ ଏହି ଜାତି ରାଉଡ଼ ଆଉ ଏ ନାଗର ଦାଉରେ ମନ ହାତେ କେଡ଼େ ଛାତି ଫୁଲାଏ କରେ লেখিলে যুধিষ্ঠির নকুলে ন সহদেবে ন সদা কুর্বন্তু বৈরাগী থয় ধীর স্থির ভাবরে কমড়িয়ান আজ আইছি নিজ নিজর ভব্য আসন গ্রহণ করে নিও স্থান সংরক্ষণ করে নিও প্রথম থাকরে লোক রখিপারনি পালা কম করিব হও হও বাপা দ্বিতীয় থাকরে তো আমি 6 জন আর 3 জন 9 জন তেলে আর 100 কোটু মূলর তো 100 হেই নথেলে বাপা संस्कृति संपन्न आर्यग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर आनुकूल्य सहयोगे प्रचेष्टार अर्थ अपचय द्वादश दिनात्मक नामयज्ञ विदग्ध कला पाला कलार केतबेला आज 10म रजनी हो गलानी जना पड़ुनी कौन पाई जना पड़ुनी ना आपण मानकर भव्य संवर्धना आपण मानकर सुचारू व्यवहार मनमुग्धकर मंत्रमुग्धकर हृदय स्पर्शी बापा से आनिक देश चामर रखिए ये जी आपण मैंने बसन सब शुणु तुम्हें जड़े लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक बोली निरंजनपुर ग्रामवासी तुमको 3 वर्ष तलू बहिना कले आज 10म रजनी रे तुम्हें प्रथमे मंगलाचरण श्लोक गाइल शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेश विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम मौसा लक्ष्मीकांत कौन से शिखी नहीं से कहीं लक्ष्मीकांत बोलिला नहीं ना काली मु कही जे जगन्नाथंकर नवकलेवर बेले लक्ष्मी जदि जगन्नाथंकर स्त्री दैतापति माने सुधी हेले लंडा हेले लक्ष्मी कहीं विधवा हेले ये जो दिन सबुतक बहका मरी थे ये अनार्यटी से दिन जन्म ये गपिला कौन ना जगन्नाथंकर माँ होचंती लक्ष्मी बोल कौन जय 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 मागो सागर दुलणी विष्णु पाटराणी अच्छा विष्णु को पाटराणी जी से कौन जगन्नाथ माँ तुम्हें प्रमाण दे जगन्नाथंकर माँ बोली मो बापा स्वीकार करता आज्ञा स्त्री प्रकृत रे स्वामीर माँ हेले केते बेले स्त्री स्वामीर माँ हुए केते बेले स्त्री स्वामीर हब दासी केते बेले स्त्री स्वामीर हब मंत्री केते बेले स्त्री स्वामीर हब सजियार संगिनी बोला ये श्लोकटी बोलता सरिला तापर बोलिल
पुण्य श्लोक नलराजा मुझे बोधे नैषध्यम चरित आज हम पुण्य श्लोक नलराजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक च वैदेही नुह पुण्य श्लोका च वैदेही मूर्ख पुण्य श्लोका च वैदेही ये स्त्रीलिंग पुण्य शुल्क जनार्दन घाटी दबा पुणी काली के बसा खुचेबू चुप ही मला सापू को बाड़े लाभ कौन अच्छी जीवंता सापू को बाड़े से सीना फुफुकार कर जी आपण मैंने बस सब शुण कल्याणकारी हूँ नारायण अनुष्ठान दीर्घजीवी हो एवं निरंजनपुर समस्त ग्रामवासी मानकर अनुष्ठान कल्याणकारी हूँ माँ दक्षिण काली सर्वे बोलतु आनंद एक बार हरि बोल 10 दिन है पाला गाइलानी कौ दिन दक्षिण काली ना गोटे हरिबोल पकई ना तापर विषय कला जे हिरण्यकशिपु पुओ प्रहलाद ता पुओ हेले बैलोचन बली मु कहली बली राजा कथा बोधे कौन कर कारण सी आउ थे करथला पुणी मन पड़गला सी पालियाटा को भजन बोले बोले तार आज आ भजन मने नाई से बोलुची कौन ना धन्य विधाता तो गति रे भजन बोल सारा पर आउ मने पड़लानी पुणी कौन है दुर्योधन मामू पाखे कांदुची मते ये चैनल बाबू पचार सारा आज विषय कौन है आज विषय हूँ खेचेड़ी खेचड़ी विषय लक्ष्मी जगन्नाथंकर माँ जदि कहल प्रमाण देलनी अच्छा लक्ष्मी जदि जगन्नाथंकर माँ ताले जगन्नाथ को 12 वर्ष होला खाइबा को पीवा को न पाई बुलिले कहीं माँ कौन पुओ को खाइबा को दब नहीं एटा ये गंड मूर्खटा को कहीं आम चल 7टा 40 रे पाला आरंभ कलु 8टा 20 रे आइलु 10टा बेल को तो प्राण छाड़ी जाऊँची आउ से बाक धरिकी नौ कहीं तार कौन है बाधि किसी चैनल लगी ना तो इज्जत नहीं जब सोना दास चुप ही बस बदमाशी पालिया तुई तांको बसा घर जाई बसी सब आम विरुद्ध रे कहू कहले सोना दास को गोटे टंका कई दबनी जदि तते निरंजनपुर अनुष्ठान कहते 2 घंटा गाइबा मु 4 घंटा गाइबी तू 5000 नेबू मु 15000 नेबी कौन कहले पाला बाग नुह तांकर आ विदा कर आउ भल गायक अच्छा आसबे जदि बाग नुह रखिच कहीं शुकुआ जो कंटा को चोबई जाटा घरे खाई नहीं रे ये पंडित विचार करंतु मु जेतिकी मोर ज्ञानर सीमा सहर भितर कहूँ जगन्नाथ लक्ष्मी कहीं विधवा हेले अच्छा अच्छा कौन आज्ञा कहतु आज्ञा आज्ञा मुक्ति पाइबे ठीक अच्छे बसंत मुझे खाली कहीदे कि आगू जी कहवा मत भल लगुनि किंतु रक्त मांसर शरीर तो कही होनी मो कहवा कथा तुम्हें तो 7टा 40 रे आरंभ कल 7टा आरंभ कल कहीं कौच ये पवित्र जगह ये मिछ कहीं कौच खाली कहीदे सीसीटीवी कैमेरा जांच करदबा 12 राति भितर समयटा गणिदबा कार केते समय पाला बस बस आमे माने 84 लाख वर्ष परे दुर्लभमय मनुष्य जन्म पाइले आज्ञा पिला माने बसिक सुन 2 घंटा आज कहूची आपण मानकु जेते सब जीव अछंती 56 कोटी प्रकार जीव आज्ञा 56 कोटी प्रकार जीव कोठी ये विश्व ब्रह्मांड रे आज्ञा ये मान बुढ़ा बुढ़ा चल अचल सब ये मान भीतर सर्वश्रेष्ठ भूत किए किए मनीष 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 मु कौन कहूँ तू गोटे भूत मु नृसिंहता आम समस्ते गोटे गोटे भूत सार शुणु पाठ करंतु कवि किए ना नारद नारद गीतार लिखिले
आज उचित कथा ये पुओ कहते बद्ध जीव केमती मुक्ति हम बास बास ताकू कहबी कालीर जो प्रश्न मीमांसा अमीमांसित रही जगन्नाथ सबू हूँ सुधी हेल मुंड लंडा हेल लक्ष्मी काई विधवा हेलेनी से विषयटा आपण मान हौ गोटे बाजू कौन है से हाँ बाजू गोटाए होला कोन होला आमे माने समस्ते भूत बोली मु कौन केबे श्रोता मानू कहबी नारद कहले नारद गीतारे कहला भूत नांच नर श्रेष्ठ ज्ञानी नांग नच लभ्यते एवं ज्ञान न जानामि पूर्व जन्म न विद्यते जेते प्राणी अछंती ए विश्व ब्रह्मांड रे हाँ सारे मनुष्य होचंती सर्वश्रेष्ठ भूत आज्ञा काईकी भूत काई ना पंच महाभूत रे ये शरीर सृष्टि आज्ञा पंच महाभूत कौन बलराम दास गोटे पद लिखिले कला पृथ्वी पते जो वायु ये पंचभूत जगत सिंह सेटिंग सेटिंग दा हूं कला पृथ्वी पते जो वायु मो बायक न होकर केमती बजाऊे खोर्धा जिला बायक ये खोर्धा जिला बायक कालिया खुर्दा बीरोर माटी पंचभूत रे ये देह ये एड़े चाला की पाली आगुरु छाड़ देंगी बई दी दिन एला घर को जाइतिला कहला कादुरे पशिबी काई गोड़ धोइबी काई आगुरु छाड़ देले सइला धरा पड़िबी नहीं बास चा जेमती धरिकी पिउची सती जेमती 10 खंडी गाँव मामलकारी र पृथ्वी कहले माटी आप कहले जल जल ताप कहले अग्नि गेडुआ वायु कहले पाड़ मूर्खुड़े तू वायु कहले पवन कहूँ पाड़ कौन शून्य कहले आकाश आकाश ये पंचभूत रे शरीर सृष्टि नहीं आज्ञा ये मानक भितर श्रेष्ठ होची मनीष आमे कौन कले मुक्ति पाइबा र तू तो बापा माँ ठू जन्म होइछु तू कौन कले तो बापा माँ खुशी हेबे तो बापा माँ को भिने कर देले तो बापा माँ खुशी हेबे ये कौ बही लिखा कि काम कले गाँ लोक खुशी हेबे कह कौ काम कले समाज खुशी हम आज्ञा समस्ते खुशी हेले भगवान कहे जा हूँ या मु मनीष जन्म देइथिली ये ठीक काम करिछि हां बाबू जो कथा तुम्हें पचार देला आज भल कथाटे पुओ पचार बढ़िया कथा क्यों काम कले ये बद्ध जीव मुक्ति पाइब मुक्ति पाइबा अर्थ होची मरिबा बापा ये दुनिया रे केही मरु नाहंती मरिबा काम कले मरिबो ना आज्ञा किए मरुची अरे मला नहीं ता शरीर पुराणा हे गला आत्मा ताकू छाड़ी पुनी नुआ शरीर रे पहुंचिला ये जीव मरण निकटे ये जीव मरण निकटे ये जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य एमिति सूत्र रे बोलिबो पालिया पाली धरिबे कोउठी बायक बाजा बजय कोउता हां बरा पाइबनी थाक माइंड काम करिवनी ये जीवर मरण निकट हेले जीव केतबेले मरण ना पुराणा हे गेला शरीर आज्ञा 40 वर्ष पर आपन शरीर जहा थिला एबे ता नाही 40 वर्ष पर जो खाद्य आपन हजम करथले बे करि पार ना 40 वर्ष पूर्व जेति की दूररु आपन देखि पारथले बे देखि पार ना ना मनुष्यर सबु पार्ट पुलो कोन हबो ना पुराणा हे जीवो मनुष्य भितरे मन रखु 40 वर्ष भितर गोटे राक्षस मनुष्य शरीर में पहुंचब जरा राक्षस आखि बाटे 40 वर्ष पर कहती मत 40 है 40 है आखि की देखा से बाटे मनुष्य शरीर जरा राक्षस प्रवेश कर सबुतक पार्ट दुर्बल हो
ମଣିଷ ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ପାଚିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଚମ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ତାର କିଡନୀ ହାର୍ଟ ଲିଭର ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ହଁ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଇଏ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ଭଲରେ ରହିପାରୁନି, ବାସ୍, ଏଠୁ ଖାଇ ପାରୁନି, ଶୋଇ ପାରୁନି, ବସି ପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆ ଭିତରେ ରହିବି? ଠିକ 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 ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଘର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶରୀର ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛି, ତୋ ଘର ଶରୀର ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ଘର, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଅଛି ନା ଆଉ ମାଲିକ ତୋତେ ତିଆରି କରିଛି କିଏ କହିଲୁ? ତୋ ମନକୁ ତୋ ବାପା ବୋଉ ଯଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଅଛି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହିଁ କରୁଛି? କଣ ଆଉ ସେ ତୋତେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ? ତୋ ଗାଁର ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା, ସେ କହିପାରିବନି କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି? ଆଉ ତୋ ବାପା ମା ତ ତୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଠିକ କଥାରେ ତୋ ମା ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତତେ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର କୋଉ ଗାଁ କହିବି ନାହିଁ? କବି ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କବି, ହଁ ଅଡଙ୍ଗ ମଠ ମହନ୍ତ। ହଁ କଲା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାନିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ଭଲରେ, ସେହି ତ ଦେହ ରହିଲା, ସେହି ତ ଆଉ ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଇଏ ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତେବେ କାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତେବେ କାଟ। ଗର୍ବ କରି କହୁନି, ଓଡିଶାରେ ପାଳିଆ କିଏ ଅଛ? ଆସ ବିନା ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଧରିଦବ। আচ্ছা ঠিক ঠিক যেবে পাইবু ভেট মায়াকু তেবে কাট গুরু সেদিন ভগসি হরি মায়াবী জীবন मते पाला देखौची नृसिंह होता खाइबा एठी मोर सुकुआ माछ उपरे नजर नाही না धन्य से विष्णु हाँ विष्णु बाबू हाँ क्षीर क्षीर छेना जोगई हाँ ठीक ठीक मु घर को जीवा कथा आइतले ये जट बाबा ठो गोटे छेना पड़ नै पळे था इरे जट भाई आइले र पिला मान आज ये पुओटी बढ़िया कथा मते पचार दे छे आज्ञा सेइतरे तो चलिबो ये पुओटी आज मो पालार मंगलकारी हाँ ठीक र जेउ बिंधाणी कहिले कारीगरी सेतो बळे महाराणा पिला कहंतिनी बिंधाणी बोली मिस्त्री शिल्पी जेउ बिंधाणी ती तोते कला निर्माण आज्ञा सेई तो देह रहिला तू हिटी जा तुमे बापा तुम घर तैयारी करबा को मिस्त्री की डाकिबो इटा बाली सिमेंट गोडी रोड रे करबो से ता घर को जीव ना तुम घर रहिबो किंतु तुम शरीर घर को जिए तैयारी कला जो मिस्त्री आज्ञा से आउ ता घर को गलानी से तोरी धिएर रहिला ए तू घर करिचु जीवा आसीबा को बाट रखिजु झरका कबाट रखिनु तो शरीर घर रे जिए रहिले से जीवा आसीबा करबा को 10टा जाउणी कबाट लगेइछे बस आ गोटे बंकर भितरे पसिबा को रखिछ रखिजु बंकर तुमे कोन एबे देखौछ बंकर भितरे लुचिची देखो सिए बंकर अंडरग्राउंड रूम केमिति आज्ञा अच्छा अच्छा ठिया ईपु किरी बापा अरे ये पालियार तो गाय कोठू बेसी ठाणी आउ बाबू आज्ञा प्रथम बाट तोर देखे गृह द्वार जो थे झाड़ा बस हस ना भगवान केमिति तैयारी करिछि ए शरीर को
ଧନ୍ୟ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ମଉସା ଯେତିକି ଝାଡ଼ା ବସିବା କଥା ବସିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ପାଲା କରିଥାନ୍ତି? ତ ଝାଡ଼ା ହଉଥାନ୍ତା, ପାଲା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାଟ ବନ୍ଦ ଯେତିକି ହବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବାବୁ, କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର। ତାକୁ ଏମିତି ବିନ୍ଧାଣି କରିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି, ମୂତ୍ର ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛି ପରିସ୍ରା। ପରିସ୍ରା ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ନା ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ବେଳକୁ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପଡେ ସେ ରୋଗା, ତାଙ୍କ ପାଟି କନା ଦାଦି କି ପଚାରୁ। ଗଲା ଦୁଇ ଚକ୍ର ବା ଦୁଇ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଖାଇବି। ନାସା ଦ୍ୱାର ଦୁଇ, ଇଏ ହୀରାକୁଦୁ ଗେଟ୍। ନାସା ଦ୍ୱାର ଦୁଇ, ୟା ଦେହରେ କବାଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ସାର୍, ଇଏ ନାସା ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ନାହିଁ? କବାଟ ନାହିଁ? ଅଛି। ଏବେ ଖୋଲା ବା କବାଟ କାହିଁ? କବାଟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନରେ ଗଲା ବେଳେ କ'ଣ 5 ଆଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରାଣ ପବନ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟନରେ ଗଲେ ବାଁ ନାଖପୁଡ଼ାରେ ଯିବ 7, ବାଁରେ ଗଲେ 5, ଡାହାଣରେ ଯିବ 7। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ 11 11 ମିଶି 24, 11 11 ମିଶି ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84। 11 11 କେତେ? 22। ହେଇଗଲା କି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କରୁଛି ମୋ ଜଟ ଭାଇ। 11 11 କେତେ? 1 10 1 11 1 10 1 11 ସିନା 22। 11 11 ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଦେବି, ମୁଁ କହିବି ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗେଡୁଆ, ଇଏ ସନାତନ ଦାସ, ସିଏ ମଲା କଙ୍କଡା ନୃସିଂହ ହୋତା। ଟିକେ ଟିକେ ବାପା ନହେଲେ ହବ କେମିତି? ସକାଳ ଯାଇ କହୁଛି ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ। ତତେ କାହିଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି? ତତେ କାହିଁକି ଦେବି? ଭିକାରୀକି କାହିଁ ନଦେବି? ଏ ମାଆକୁ କାହିଁ ନଦେବି? ମା ହୁଣ୍ଡିକି ଦାନ କରିଦେଲେ କିଏ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଦାନ କରିବୁ? ତତେ କାହିଁକି ଦେବି? ତେଣୁ ଇଏ ଗାର, ତେଣୁକରି ଇଏ ଗାର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଗାର, ମିଶିଲେ କେତେ ଗାର? ମୁଁ କୋଉ ଗାର? ଅଚ୍ୟୁତ କୋଉ ଗାର କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଗାର, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ 7 5 କେତେ? 11 11 ମିଶି 24, 7 5 ଯାଉଛି ଆସୁଛି କେତେ? କହିଲା 11 11 ମିଶି 24, 11 11 ମିଶି 24। କାହିଁକି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧୀରେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳି ଲାଗିଥିଲା, ମାମଲତକାରୀ ଗାଁରୁ ଗଲେ ବସିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମାମଲତକାରୀ ବସିଲେ, ନିଶାପ ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲାନି? ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା? କିଏ? କୁକୁର? ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିନି? ଠିଆ ହ, 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ବରଂ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ମହିଳା ସମିତିରେ ଲୋନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ କିସ୍ତି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଥିଲା? ସେ ଟାଏ ଭିଡ଼ି ଯୋଉ କୋଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସନ୍ତିନି ଆଦାୟ କରିବାକୁ, ସେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହେ ନା ବାରିଆଡ଼େ ପଳେଇବ? ଦିନେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା ନା ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଇଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ ବଇଛି, ତୁ? ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବଇଛି। ତୋର କ'ଣ ଖଟ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମରେ ସେ ଯୋଉ କିସ୍ତି ବାଲା କ'ଣ କହିଲା? ତୁ ତ ସେଇଠି ଥେଲୁ ଶୁଣିଥବୁ। କହ। ରାଗିଗଲା? ତମେ ଆଇଲେ ଟଙ୍କା, ତମେ ଟଙ୍କା ଆଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଆଉ ତମର ହୁଣ ଘରେ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ପଳଉଛ।
ए किए गुरुगुरु होउछि ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ तुमे तो स्त्री कौन कला ରାଗିଲା ଆଉ रागिकिरी कौन कला किस्ती वाला गर्जन करुछि बे। तो स्त्री कौन कला ଖାଇ ବଇଥିଲା हां ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକିରି हां ଦାଣ୍ଡୁ ଉଠି ପଇଲା ଆଉ डेइला काई की ମାନେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି କରିବାକୁ हैं डेइकिरी कौन कला ତା ଗାଲୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା कौन हला ତା ଗାଲୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା किस्ती वाला गालू को କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା କିସ୍ ଦେଲା कट करा या स्त्री रो दोष अछि गोटे गोटे लोक अछंती न पारिले कामुडी देबे ये कामुडी दबो ଆଜ୍ଞା तेणु करी बापा तो घर को जीवा दरकार नहीं कि कामुड़ा खाया दरकार नहीं बो ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ବର ତ तू ତାକୁ ପାଲାକୁ ନେଇ ଆ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି काली जाइथला याकू कामुडी देछि से पळे आइछि ଦେଖୁରା ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି एटी जेते के आपण माने बसछन सब सुनंत 11 11 मिसी ओलेटैले हेबो 84 24 24 केते 4 8 48 48 की ओलेटैले 84 84 आमे कौन बुझाए चर्म बेढ़ी सीना 84 की चर्म बेढ़ी सीना 84 की गीत कुदी अनिला गिरिवासी की ये फाँके सूत्र तू पाइबु कौठु है ना केवल जाजपुर जिले में जड़े गायक सी किए बैरागी बैरागी बेहेरा हाँ आउ साड़ू को जीविनी सारे आम शरीर रे चर्म कौन 84 की बेढ़ी टिके सार लक्ष्य दिंतु आड़े हाँ बा आम शरीर माप केते आंगुल 84 आंगुल जेमिति 11 अर्थ हम से सेमती हम अच्छा जी 84 से 84 नुह हेलो बाप की पाला आज होउची 84 84 आज्ञा 84 84 ये कौन लिखिले भक्तचरण दास खोर्धा जिलार कवि चर्म बेढ़ी सीना 84 की ना 84 की संख्या रे लेखे 84 ताकू ओडिया रे लिखिले कौन हम 84 ये कहते 84 84 कहले चारिपटू शरीर माप 88 अंगुल आमे येठू एई जाए 84 आड़ू को 4 8 अर्थ बुझिले जाई कि हबो मु बुझेई देबी आज लक्ष्मी प्रकृत रे जगन्नाथंकर कौन कौन पाई से विधवा हेलेनी लक्ष्मी जगन्नाथंकर मां नुह तो स्त्री तोर केते बळे मां जानिचु गोटी गोटी की कहबी जेति कि मो मां कृपार मु जानिछि हां तांको डाकी दियो एटा र तांको डाकिबा दरकार नै नासा जोड़िए द्वार मुख जोड़िए द्वार गोटे द्वार केते हला ए मुख नासा ये 2 4 द्वार हाँ कहीं ना नासा 2 मुख 3 लिंग गिह 5 कर्ण कबाट अच्छी ना नहीं हां अछि ना जट बाबू तुम्हें सोई पड़ला परे आमे तुम विरुद्ध रे कौन कलु मन कर तुम सोई पड़छ कौन छेना कहीं बाग नागुनी किए कहला बाग नागुଛି तुम शुणी पार तुम दुर्नाम कि सुनाम आम कहलु शुणव जदि काने द्वार ना मनीष शोला पर शुणी कहीं पारु नहीं केमिति तैयारी करिछि विश्वकर्मा शरीर बस आज से तैयारी की लक्ष्य करी सुदर्शन चक्र ब्रह्म चक्र कण पुओ बुझुचु ये भारत वर्षर ऋषि मुनि माने तैयारी करी थोई थिले बोली आज ये सैनिक माने विजयर पताका उड़ौछन आउ सारू को जीवी नहीं पुओ 7.5 हैला चक्षु 2 9 आखिरे नाई की पंडित पलक हां अछि ना आखिरे पलक नाई एतले सोई पड़ुछ आखि खोला ना बंद कबाट देखो जाउली कबाट पड़ी गला पार्टी रे जाउली कबाट पड़ी गला केमिति तैयारी करी करिछि बिंधाणी से आउ गोटी होउची बंकर अंडरग्राउंड घर देखिछु कुनी कुनी पिला मानकर मुंडे जो धुकु धुकी द्वार शेषे रे कोन हुए शेषे रे हाड़
ତିଆରି ହୁଏ ନା ସେ କ'ଣ ଚମ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଥାଏ ନା ହଁ ଠିକ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡ ହଁ ଇଏ ପଛରେ ଏଠି ଲାଗେ ଦ୍ୱାର ଇଏ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଇଏ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି କିଏ ଇଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନି ଇଏ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରି କହିଲା ଏ ଦେହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜନ୍ତି ଇଏ ମିଛରେ ସେ ମିଛରେ ତେଣୁ 84 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ସାର୍ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବାସ୍ କ'ଣ କାମ କଲେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଅକର୍ମେ ବାସୁ ଦେବ ପ୍ରୀତି ବାସୁ କର୍ମ କରିଲେ ये पुओ कथाटा टिके आग विचार सरिबा पर आमे देखिबा प्रकृतरे जगन्नाथंकर नवकलेवर बेले किए से विधवा हुए ବାସ୍ आ मु कहिथिली जगन्नाथ जदि दक्षिण काली नारी हेले जगन्नाथ ଆଜ୍ଞା नारी हेले कोन करिवो जगन्नाथ वर्षकु 3टी पिला जन्म दउचंती चुप मु गोटी गोटी कि आपण मानक आज ପ୍ରମାଣ ଦିଆ ହବ मौसा चाहिछ कोन ହଁ एटी जेतिकी आपण माने बसछन सब सुनंतु ହଁ तुमे तुमर ट्रेनिंग करा पालिया जदि न आनिबो तुम बसा घरे दिन जाक सेटिंग करिवो मंच ऊपर ताको ऊपर कोन चिडुछ ବିରକ୍ତି ହବ ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା एटी जेतिकी आपण माने बसछन सब सुनंतु ଆଜ୍ଞା से 2 पैसा पई आछचंती समस्तंकर आत्मसम्मान अछि ଅଛି ନା मु गायक बोली ताको ऊपर चिड़ीबाटा ठीक नुहे ନା आ गायक 25 टंका नउची बोली से 25 भागे खाऊ नै साडू को जीविनी आज्ञा ताले अकर्म कले भगवान कहले मुक्ति पाइबु ये बद्ध जीव मुक्ति पाइब ହଁ अकर्म कहले कोन बुझुछु कोन हैं मुंडे रे सिंदूर लगाई देबो हाथे रे भुजाली धरिब पूर्ण वाक्य रे कहनु भुजाली धरिकरी देखिबो जो लोक सेमानकु यही होउची याकू कले भगवान खुशी हेगिरी मुंडे रे मुंडेगिरी धेई थेइगिरी बुलिबे ना ହଁ ଗେଡୁଆ ଭଲ ପିଲା इरे सेठी होउची कुकर्म अकर्म काहाकू कहंती सुन पिला बुझेइले भगवान कृष्ण नारायण अर्जुन ଆଚ୍ଛା कहले हे अर्जुन बापा माने बसिकी सुन आजी कथा काली की नाई काली की निरंजनपुर रे सनातन दास पाला गाइबो कि न गाइबो से कहि परिबो ना निरंजनपुर लोक कहि परिबे एई खोर्धा जिलार गायक आपण मानकर प्रत्युत्पन्नमती गायक दिव्य सुंदर ଆଜ୍ଞା किए ବିଶ୍ୱକେଶନ ଦେଖିଛି 5 राति पाला पूर्ण करि पालेनी दामोदरपुर सुकिंदारे शेष निद्रा सोई पहिले अनुष्ठान ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा किए कहि परिबो आज्ञा ନା କହିହବ आमे पूर्व अर्जित कर्म फल भोग करने को आसचे जोठी सरीब भात बढ़ाई थब पुओ ଆଜ୍ଞା खाई पारिबनी ନା साडू को जीवी नहीं अकर्म कहिले कौन बुझुछु पुओ भगवान कृष्ण नारायण दिने कहिले पांडव मानक भीतर अर्जुन को ए बाबू कहले अर्जुन तुम्हें माने पांडव मानकर लक्ष्य भिन्न तुम लक्ष्य ठीक नहीं तुम्हें माने सबु बेले चाहुछ धीरे धीरे अन्य मनस्क कौन होचंती मो तुम मानकर लक्ष्य सबु बेले कौरवों को परास्त करिबा निष्कंटक राज्य भोग करिबा आज्ञा एथिरे मुक्ति कोडु आसीबो ना कहले मुक्ति केमिति ना जो मनीष सबुले चाहे बहुत रोजगार करी मो पिला भलरे रहिबे मु भलरे रहिबी अन्यर स्वार्थ उपरे कुठारघात करी बस से भलरे रहिबे ना चल जाइबनी केवल कर्म कले चलिबनी कर्म न कले उडुआ
तू आज्ञा जदि केवल कहबू मु रोजगार करी मु चलिबी मो पिला छुआ चलिबे से मुक्ति ना जमा नाही ना बा अकर्म सहित अकर्म करने को पड़िबो पड़गल अर्जुन भगवान कृष्ण को पाद तले कहले प्रभु मु आपणकर सेवक मु आपण को भौणी की बाहा सत किंतु कौ दिन मु आपण को इंगित करिनी ना आपण मो हिसाब रे सोला मु कौ दिन टाही करिनी ना किंतु आपण को पाखरे हाथ जोड़ी आपत्ति करूची आपण मते दया करी कहंतु अकर्म कौन कौन बस कौ अकर्म कले मनीष बद्ध जीवन मुक्ति पाइब आज्ञा 84 लक्ष जोनि भ्रमण करी आमे दुर्लभमय मनुष्य जन्म पाइचे मुक्ति पाइबा बस बस भगवान कृष्ण नारायण अर्जुन मुंडू को आउसी देले कहले अर्जुन हट! भाई केबे से डाके नांती प्रभु बोली डाकी भारी भाई डाकुची ओ मो भौणी की बाहाइची आउ प्रभु मुक्ति पाइबा को हेले तुमको अकर्म करिया पड़िबो अकर्म कौन अर्जुन पचारले कहले एते दिन हला मूल्यवान कथा कहि ना जेई अकर्म सेई होची विहित कर्म प्रभु टिके कथाटा को बुलेइले अर्जुन भगवान कृष्ण को गोड़ धरचंती कहले कहले ताले विहित कर्म कौन बुझिबा ना भगवान कृष्ण नारायण बुझौचंती अर्जुन को भगवान व्यासंक लेखा अग्नि पुराण आज्ञा आज्ञा मु आज पाला सुन नथिली कि दीटी शुल्क तादुरु गोटाए भूल गोटाए सेई देरे मु गायक युव सम्राट मोठू केही शिखि ना मु तो मनीष को खाइला बा पुआ आज्ञा कहला ये न मिथ्या भाषा कुर्जियात नच साठ्य समाचरे गृहस्था तिथि पूजास्तु विहित कर्म उच्यते एटी जेतिकी बाबू माने बसचन सब सुनंतु भगवान कृष्ण कहले भगवान व्यासंक रचित अग्नि पुराण गोटे श्लोक गाइछि कहले हे अर्जुन विहित कर्म अनेक थिला बेले केतोटी उदाहरण दउछि न ये सब कथा हम जीवन रे लागिबो पिला माने सुन न मिथ्या भाषा कुर्जिया तुमे जीवन काल भितरे केबे मिछ कहिबो नाही ना जीवन रे काहा को ठकिबो नाही गृहस्थाश्रम रे अतिथि सेवा करिबो मु से अतिथि आड़ को जाउनी ना अतिथि सेवा करिबारे जट बाबू तुमर बेसी भूमिका ना बोहुर बेसी भूमिका घरे माँ मानकर भूमिका कह तुमे तो निज पेट पोषिबा पई परिवार पोषिबा पई कर्म क्षेत्र को चली गल ना अतिथि कहबो केतेबेले जट बाबू तांको घर को आइले मु जीवी भिक्षा मागिबो ना ना नारी मानकर भूमिका बेसी हां सबु परिवार रे सबु नारी समान नाहंती आज्ञा ना गोटे गोटे नारी थिबे जेते गुरुत्वपूर्ण कार्य थिले भी केई जदी मागिला मा गंडे कोन दियो मुठे दौड़ी जीवे दौड़ी के देबे हां तो स्त्री कोन करी
କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିନି ନା ଆପଣ ମୋ ହିସାବରେ ଶଳା ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ଟାହି କରିନି ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଅକର୍ମ କ'ଣ କଣ ବାସ୍ କୋଉ ଅକର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ବଦ୍ଧ ଜୀବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଆଜ୍ଞା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି ଆମେ ଦୁର୍ଲଭମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବାସ୍ ବାସ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କେବେ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ଭାରି ଭାଇ ଡାକୁଛି ଓ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅକର୍ମ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହି ନା ଯେଇ ଅକର୍ମ ସେଇ ହଉଛି ବିହିତ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି କହିଲେ ତାହେଲେ ବିହିତ କର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲେଖା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ପାଲା ଶୁଣିନଥିଲି କି 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଗୋଟାଏ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ମୋଠୁ କେହି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ମଣିଷକୁ ଖାଇଲା ବା କହିଲା ଇଏ ନ ମିଥ୍ୟା ଭାଷା କୁର୍ଜିଆ ନଚ ଷାଠିୟ ସମାଚରେ ଗୃହସ୍ଥାତିଥି ପୂଜାସ୍ତୁ ବିହିତ କର୍ମ ଉଚ୍ୟତେ ଏଠି ଯେତିକି ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଛି କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ବିହିତ କର୍ମ ଅନେକ ଥିଲା ବେଳେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଇଏ ସବୁ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ନ ମିଥ୍ୟା ଭାଷା କୁର୍ଜିଆ ତୁମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିବ ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅତିଥି ସେବା କରିବ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଅତିଥି ଆଡକୁ ଯାଉନି ଅତିଥି ସେବା କରିବାରେ ଜଟ ବାବୁ ତୁମର ବେଶୀ ଭୂମିକା ନା ବୋହୁର ବେଶୀ ଭୂମିକା ଘରେ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ତୁମେ ତ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲ ନା ଅତିଥି କହିବ କେତେବେଳେ ଜଟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶୀ ସବୁ ପରିବାରରେ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିବେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି କେହି ଯଦି ମାଗିଲା ମା ଗଣ୍ଡେ କଣ ଦିଅ ମୁଠେ ଦୌଡ଼ିକି ଦେବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ଯଦି କିଏ ମାଗିଲା ପିଲାକୁ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ିବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା କାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ସିଜୁ ଡାଳ ମାରିଦିଏ ଚାଳରେ ଯିଏ ଭାବିବ ଆସିବ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ସେ ଜାଣିବ ଆର ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ପ୍ଲାନ୍ ପିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଶୁଣୁ ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମା ଅଛନ୍ତି ଦେବେ ନ ଦେଲେ ଅତିଥିଙ୍କି ତୋ ମାଟିଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ତା ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ଭିକ ମୁଠିଏ ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ସେ ମାଟି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ପରାଶର ଲେଖିଲେ ପରାଶର ସଂହିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ ମୁଁ କହୁନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁନି ମତେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ ଜମା ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ପୁଅ କହିଲା ଅତିଥି ଗୃହାତ ପ୍ରତି ପିତର ତସ୍ୟ ନାଶନତି 15 ବର୍ଷାଣି ଚ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଅତିଥି ଫେରିଯିବ ମଉସା ଅଭୁକ୍ତ ଭାବରେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନୁକର ବୋଲୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା
କରୋନାରେ ମୋ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁତୁରା କି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମତେ ସେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ହଁ ଅତିଥି କଣ ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖି ଆସିବ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ହଁ ଏ ଭଲ ଲୋକ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସିଏ ମୋରି ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାଗିଲା ବାବୁ କି ମା ଗଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି ନା ଯୋଉ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ପରିବାରରୁ ଅତିଥି ଫେରିଲେ ସେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ତପଇ ଗୀତରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯାଏ ବାସ୍ ଝିଅ ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ସାହିତ୍ୟ ଲୁଚିଛି ଲୁଚି ତା ଦେହରେ ଢଗ ଢମାଳିରେ ସାହିତ୍ୟ ଲୁଚିଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତରେ ସାହିତ୍ୟ ଲୁଚିଛି ସେ କାନ୍ଦେରେ ସାହିତ୍ୟ ଲୁଚି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ମୋରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ହିସାବ ହବ ସେ କାନ୍ଦିଲାନି ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ଏମିତି ଠେଲିକିରି କହୁଛି ଲୋ କାନ୍ଦୁନୁ ଲୋ ସିଏ ତ ମହା ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା କହିଲା କାହିଁ କାନ୍ଦିବି ମତେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ଜେଜେ ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ନା କାନ୍ଦିଲେ ଅଧ ବାଟରେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଇଏ ବୁଢୀ ମତେ ରଖିଦବ ଠିକ 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 ମୁଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି ଅଧ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ବାତ ହବୁ ଭୋକରେ ଉପାସରେ କାହିଁ ରହିଲୁ ଭୋକ କରିବ ଖାଇଦେଲୁନି ମାଛ ଭାତ ଗୋଳମାଳ କରନା ସେ ପରମ୍ପରା ସବୁ ବୁଡିଗଲାଣି ପୁଅ ସେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ କହିବ ତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ତୋ ପରିବାରରେ କେହି ନାହିଁ ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତୁ ଭିକ୍ଷା ନଦେଲେ ଅତିଥି କି ଫେରେଇଲେ ପାପରେ ଭାଗି ହବୁ କି ନାହିଁ ପରିଷ୍କାର କଥା କଥା ନା କଲା ଥିଲା ପ୍ରାଣ ମାନେ ଆହେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନୃସିଂହଟା ଚିଡ଼ିଲା ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା କାହିଁ ଅନ୍ୟେଶ୍ୱରରେ ତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଗେ ତୁ ଆଜି ଆସିକି ପାଲା ଗାଉଛୁ ତୋ ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଉପରେ ହୋତା ଯୋଉ ଚିଡ଼ିଲା ସେ ଠିକ କଲା ମୁଁ କଣ ବୁଝୁନେଇ ଆଉ ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ଇଏ କେତେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଦେଖ ପାନ ନେଇକି ଆସି ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ତାର ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହଉ ବାପା ଯା ଓଲଟି 200 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଳି ଧରିବୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଁ କରୁଥିବୁ କଲା ଥିଲାମ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆହେ ମଉସା ଇଏ ମାଇଚିଆ ଟୋନ ନା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଟୋନ ଏକା ଧରିବ সোনা ଦାସ ଏକା ଲୋଡ଼ିବ ମହାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆହେ ମକର ନିରାଶ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଉସା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନିଃସ୍ୱ ସେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାଗି ଦେଇଥିବ ଯଦି ଭିକାରୀ ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ସେ ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା ତେଣୁ ବାବୁ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ବିହିତ କର୍ମ ପିଲାମାନେ ବସି ଶୁଣ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ କାଲି 8ଟା ବେଳେ ଦିଟା ଯାକ କରିବ କଣ କରିବ ଏ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୁ କର୍ମ କରିବୁ ନା ଅକର୍ମ କରିବୁ କୋଉଟା କରିବୁ
କୋଉଟା କରିବୁ ଯୋଉମାନେ କୋଉ ଗୁଡା ନ କରନ୍ତି ସେ ଭିରୁ କାହା ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା ଯୋରେ କର୍ମ ଏକାଳେ ବୋଲେ କେମିତି ହବ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ, ଅକର୍ମ କଲେ ବଦ୍ଧ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ନା ଅକର୍ମ କରିବି? ଏକା ସମୟରେ ସନା ଦାସ ଦି ଜାଗାରେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବ? ନା ନା ହବନି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆଗ କରିବା? ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ଯାହା କରିଥିବେ ଆମେ ତାହା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଜଣେ ବାବାଜୀ ବସି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି। ଏମିତି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ବୁଲି 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 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ, ଶିକାରଟିଏ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଟିକେ ମନ ଦେଇ ବାବୁ ଶୁଣ, ତୁମର ବି ଜୀବନରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକାଳକେ ପହଞ୍ଚି। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କିଏ ଚାକିରି କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ତା ଭାଇର ବାହାଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯିବ, ସେ ଆସିପାରିବେ? ନା ଆସିପାରିବେ, ଆସିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ। ତେଣୁ କଣ କରିବା କଣ ଛାଡ଼ିବା? ଇଏ ଶବରଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ, ଶିକାର ମିଳିଲାନି। ନା କହିଲା ଠାକୁରେ କଣ ମୋ ପିଲା ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ? ଗେଡୁଆରେ ନିରାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା, ଦେଖିଲା ମୃଗ ଶାବକ ମନରେ କଲା ବିଚାର ଉପାସେ ପିଲା ମୋର ଦେଖିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ପଡିଲା ଗୋଟେ ବକଟ ନାକୁ ମୃଗ ଛୁଆ, ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିନି। ବିଚାର କଲା ଆକୁ ମାରିବି ନା? କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ମାରି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି। ନ ମାରିଲେ ମୋ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଆମେ ସିନା ବଡ ମଣିଷ ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ନବୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ କଣ? ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଶିକାର ନ ପାଇ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ମୃଗ ଶାବକକୁ ଯେତେବେଳେ ସରସନ୍ଧାନ କରିଛି, ଗେଡୁଆରେ ଇଏ ଶାବକଟିର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସାୟକ ଭେଦି ଯାଇଛି, ବହି ଯାଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଶୋଣିତ ବହି ଯାଉଛି ଗମନ କରେ ମୃଗ ବନସ୍ତ ସାରରେ। କୁଆଡେ ମୃଗ ଯିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଡ଼ିକି ବକଟ ନାକୁ ପିଲା, ଶିକାରୀ କଣ ଶିକାର କଣ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଜାଣିନି। ତ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସର ଭେଦିଛି, ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି, ଇତସ୍ତ ହିଁ ଧାଇଁଛି 10 ଦିଗ ଅନ୍ଧାର। ସେଇ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ବସି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପଡିଗଲା, ପଡିଲା ବାବାଜୀ। କହିଲେ ଆରେ ରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶାବକ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ, କିଏ ନିଷ୍ଠୁର, ଆକୁ ତୁ ସର ମାରିଲୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ମରି ଯାଉଥିଲୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ କଣ ମରି ଯାଉଥିଲୁ? ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ? କିଏପରି ଶାବକକୁ ତୁ ମାରିଛୁ? ଦୟାଦ୍ରବାନ ଋଷି, ଏ ଋଷି କଣ କଲେ ନା ତା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ସେ ତା ଦେହରେ ବନୌଷଧି ଲଗେଇଦେଲେ। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍, ବନୌଷଧି ଲଗେଇବା ପରେ କଣ ଜଟଳ ବାବା ଗଲଣି ଉଠି? ବନୌଷଧି ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶବର ମୃଗ ଶିକାର କରିଥିଲା ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ। ଗର୍ଜନ କଲା, ଆଜିବା ବ୍ୟାଧ ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ଅଛ? ବାବା ଓ ବାବା, କଣ ତମକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ? ଏ କିଏ ତୁ? ତୁ ଗୋଟେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କିରେ? ତୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ଆଶ୍ରମ ପରିସର ତୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ?
କଥାଟି କଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୁଗ ଛୁଆ ଶିକାର କରିଥିଲି ସେ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି କି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏଇ ତ ସେଇ ମୃଗ ଛୁଆକୁ ଶିକାର କରିଥିଲା ହଁ ইয়ারি সরকু তো মু মুর্গ পৃষ্ঠରୁ কাঢ়ি বনৌষধি লগেই ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ୟା ଆଗରେ ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ମିଛ କହିବି ବାସ୍ ମଉସା ଯୋଉ ଶବର ସର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ବାବାଜୀ କି ପଚାରୁଛି ବାବାଜୀ ସେ ମୃଗ ଛୁଆ ପୃଷ୍ଠରୁ ସର ବାହାର କରି ଔଷଧ ଲଗେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ସତ କହିବେ ନା ମିଛ କହିବେ ଠିକ କଥା ସତ କହିଲେ ଭିଡି ନେଇଯିବ ସେ ବ୍ୟାଧ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ମୃଗ ଛୁଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦବ ଖାଇଦବ ମିଛ କହିଲେ ପାପ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ସେ ଶବର ପାଖରେ ସତ କହିବେ ନା ମିଛ କହିବେ ବାବା କିଛି ର ମଉସା ସତ କହିଲେ ମୃଗ ଛୁଆ ମରିବ ହଁ ମିଛ କହିଲେ ବାବାଜୀ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଗବତ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ ସେହି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ ଠିକ ଠିକ ମଉସା ଯୋଉଦିନ ବିଷୟକୁ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ କରି କରିବ ଭଲ ନା ଦି ପଇସା ହବ ଭଲ କରି ଯଦି ବିଷୟ କରିବ ଲୋକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ପଇସା କେହି ଦେବେନି ହଁ ବା ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଲା ଜାଣିବ ଚା ଦୋକାନୀ ଭେଳା ବୁଡିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଚା କିଏ ପିଇବ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ବାଗ ନ ହବ ଚା ଦୋକାନୀର ଲାଭ ହବ ପାଲା ଯୋଉଠି ବାଗ ହବ ସମସ୍ତେ ଆଁ କରିକି ଶୁଣିଥିବେ ପୁରସ୍କାର କୋଉଠୁ ଦେବେ ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବ ଗାୟକ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଜାଣିବ ତା ପାଲା ବାଗ ହଉନି ବୋଲି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତିନି ଚାରିଟା ବିଷୟ ଘାଣ୍ଟିଆ ଭଳିଆ କରିଦେବ ଆଜି ତିନି ଚାରିଟା ବିଷୟ କଲା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଷୟ କଣ ଇରେ ସିଏ ତ ଗାୟକ ତାକୁ ପଚାରିବ ନା ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ ପଦେ ପଦେ ତୁମଠୁ ବା 500 ଟଙ୍କା ନେଲା ମତେ ପୁଣି ଦିଆଇଲା ହଁ ବା ର ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାବାଜୀ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ସତ କହିଲେ ମୃଗ ଛୁଆକୁ ସେ ଖାଇଯିବ କଣ କଣ କରିବି ବାବାଜୀ ମୁଁ ପଦେ ମିଛ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହିଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୁଁ ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ବାପା ମଉସା କଣ କହିଲେନି କହିଲେ ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ବିଚାର କଲେ ମିଛ କହିଲେ ପାପ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଛ କହିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ସତ କହିଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ରେ ମିଥ୍ୟା ପଦେ କହିବି ପୁତ୍ରକୁ ହାରିଲା ମିଥ୍ୟା ପଦେ କହିବି ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ଏ 1200 ସେଦିନ ତା ପୁଅ ତ କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅ ଗୋଡ଼ ନ ପକାଉଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ମୋ ପୁଅ ନାଚୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି
ঠিক 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 ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିଲା କେମିତି ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ୟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଦେଲା ହଁ ବା ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ତ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା ବାପା କହୁଛି ସେ ସେମିତି ଜଣେ ଗାୟକ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାୟକ ମଦ ଖାଇକିରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି ଆଉ କୋଉ ଗାୟକ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା କହୁନି ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ପୁଅ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା କହିଲା ଆମ ଟୋକା 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଘୋଷାଇ ନେଇଗଲେ ଚୁପ ତାପରେ ଯେତେ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଲା ଶୁଣ ସିଏ ବିଚାର କଲେ କଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ ସେ 1200 ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କାହିଁକି 12 ଜଣ ଧର୍ମପଦ ଜନ୍ମ ନ ନେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତା କହିଲା ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶେ ଜାତି ଇତିହାସେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ରାଜେ ପୁଅ ସେଠି ବାବାଜୀ ମିଛ କହିବେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନା ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ବାସ୍ ଏ ମାଟିରୁ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ଦଳ ବେହେରା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଧରଣୀ ଖୁସି ଭଗବାନ ଖୁସି ହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ 25 ରାତି ପାଲା କରିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନା କ'ଣ ନା ନା କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯିଏ ପେଟରୁ ଖେଣ୍ଟିକିରି ଏ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ବାସ୍ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମାମଲତକାରୀ ଲୋକ ସୁନା ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଇସା ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାପା ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ମରଣ ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ କହିବେ ଏ ଲୋକ କାହିଁ ମଲା ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନି ଆମ ଗାଁରୁ କୋଉଠି କଣ୍ଟା ଯାଆନ୍ତା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଭଲ ନା ଲୋକ ଭଲ ତୁମେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ଆସିଛେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହେଇକିରି ରହିଲେ ଖୁସି ହେବେ ନା ମଣିଷ ହେଲେ ଖୁସି ହେବେ ସାରେ ମଣିଷ ତ ଯିଏ ଲୋକ ତ ସିଏ ତୁ ମନକୁ କଣ ଲୋକ ଅଲଗା ମଣିଷ ଅଲଗା ନୃସିଂହ ହୋତା ମଣିଷ କି ଲୋକ ଏଇଠି ଧରା ପଡିଯିବ ସାରେ ଧରା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ 200 ଦବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହୁନି ଲୋକ ଅଲଗା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲୋକ କିଏ ମଣିଷ ଏଇଠି ଧରା ପଡିବନି କି କହିଲେ ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ମଣିଷ କିଏ ଲୋକ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁ ଜନଗଣନା କରିବେ କେତେ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସାରେ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଗଣିଲେଣି ମଣିଷ ଗଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ମଣିଷ ହବ ସେଇ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଆଗ ଲୋକ ଶୁଣିବ ନା ଆଗ ମଣିଷ ଶୁଣିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଗ ଶୁଣି ଦିଅ
କୋଉମାନେ ଲୋକ ଲୋକ କୋଉମାନେ କହିଲେ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ ସେଇ ଭାଗବତ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ନାସିବେ କିରେ ନାସିବେ ପୁଅଟି ଆଜି ଭଲ ବାଟକୁ ମତେ ନେଇଗଲା ମା ତା କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲା ତାରି ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଲା ଭଳିଆ ଯଦି 5 ଜଣ ବୁଝିଲା ଶ୍ରୋତା ବସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ 50 ଅବୁଝା ଶ୍ରୋତାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଚୁପ୍ ଏତେବେଳୁ କେତେ ଘର କଥା ର କାହିଁ ସନା ଦାସ ତ କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ତାକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ଦେଲା ମତେ ବାଇଗଣ ଦେଲା ବାଇଗଣ ପୋଡା ଦେଲା ତୁ ତ କାଙ୍ଗେଳିଆ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ପୁଣି ଛାଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଘରେ ବହୁଟା ଖରାପ ଭାବିବ ଜଟ ଭାଇ ଆଇଲେ ଭାଇଙ୍କର ବରାଦେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା ନ କଲେ ହବନି ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଜଟ ଭାଇ ସେ ବିଚାର କଲେ ସାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବସିକିରି ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଳେ ଗାୟକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଟଙ୍କା 100ଟା ନେଇ ଦିଅ ସନା ଦାସ ଇଏ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଖାଉନି କାଳେ ମୋ ପାଲାରେ ଭୁଲ ଥବ କାଳେ ଅସୁବିଧା ଥବ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ 2 ରାତି ପାଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପଇସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି 2ଟା ଗାୟକ ନେଇକି ଠିଆ କରୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ କଣ ଦଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆ ହଉଛି ତାପରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦିଆଯାଉଛି ଧୋତି ଦିଆହଉଛି ଆଜି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁଅ ଯାଇକି ମତେ କହିଲା କହିଲା ଦାଦି ମୋର ମାନେ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଯିବାକୁ ଗାମୁଛା ନାହିଁ କାଲି ଯୋଉ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା ମୋ ପୁଅଟା ପରା ତୁ ନେ ବାପା ଜୀବନ ତୁ ନେଇନୁ ନେଇନୁ ଜୀବନ ସାରା ତ ନେଲୁ ଯେତେ ଦବ ସେତେ ଆସିବ ଯେତେ ନ ଦବ ନୃସିଂହ ହୋତା ଥରେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ତୁ ଲାଭରେ ଅଛୁ କି କ୍ଷତିରେ ଅଛୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଯେତେ ଦବ ସେତେ ଆସିବ ନା ସେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସାରେ କହିଲେ ଯୋଉ କୂଅରୁ ବେଶୀ ପାଣି କଢା ହବ ସେ ବେଶୀ ଝରିବ ତୋ କୂଅରୁ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି କାହିଁ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ये जो 3टा 4टा चैनल लगिला गोटे चैनल पैसा देछि आ 3टा चैनल जमा बिलकुल टंकाटा दब नहीं देई करियो बोली ओटे साडू को जीवा नहीं पुओ समय पळे जाउछि ओ कोन कहउतिली लोक मानकर बळ खळ बाटेरे जीव भगवान आम बाहुरे बळ देछि तुमे द्रुबुल को सहाय्य करिवो ना रिटायर्ड मास्टर टंका बैग नहीं जाउछि जियो बागर करियो ताटू घोषा नहीं दियो ठीक 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 नासिबे भुवन मंडल भुवन कहले किए कहीं भंगा मोबाइल धरछुआ सारे ढेंकानाल भुवन कथा कहूची ये ढेंकानाल भुवन कथा लिखिले जगन्नाथ दास ओडिशा रे नुह एशिया महादेश रे बड़ गां भुवन गोटे गां गोटे ब्लॉक एनएसी बस गोटे ब्लॉक भुवन एशिया महादेश रे भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चीन या भीतर जेते अच्छी कौन राज्य जेते अच्छी जिला जेते अच्छी देश राज्य जिला ब्लॉक ता भीतर एशिया महादेश रे बड़ गां होची किए भुवन गोटे गां गोटे से भुवन कथा नुह भू कहिले पृथ्वी वन कहिले जल वन कहिले जंगल जो माने पृथ्वी पृष्ठ रे जल संपद जंगल संपद को ध्वंस करती से माने लोक बड़ खळ बाटे जाए भल कथा तांको मुंडे न थाए ना जो काम कले गाँ लोक असुविधा पड़े परिवार लोक असुविधा पड़े स्त्री पिला माने असुविधा पड़े भल लोकंकर मृत्युर बाट जो काम कले समाज शांत हब से काम करती ताकू देखू देखू लोक माने ताटिक बाट दे डरिकी आ से सुस्थ सबल थाई कहती एटा मरुनी शीघ्र जानता कि से लोक माने बंचिकी मरती
ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ବଞ୍ଚିକିରି ସମାଜରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଲୋକ। ମଣିଷ କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ ମରିକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମଉସା ବଞ୍ଚିକିରି କୋଉମାନେ ମରନ୍ତି ନା ଲୋକ ବୁଝିବା ନା ଆଉ। ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କ ମୁହଁରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା। ସମାଜରେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କିଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ କହିଲା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଇଏ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦାଦି? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଜ୍ଞାନ ସୁଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବା? ଋଷିହତା ଇରେ ବାପା କଣ ତୁମେ ସେ ସାଇଜ ହେଇକି ଟିକେ ବସୁନା ସେ ଠାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହଉନେଇ କଣ? ବୁଲିକିରି ମୁହଁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଘରେ ବୋହୁ ପିଲା କେମିତି ଦେଖିବେ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ହଁ ଦାଦି ମୁହଁ ଦେଖା। ହଉ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନେ ରଖ ମଉସା ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି ଜ୍ଞା ଧାତୁରୁ। ଏଟା ପାଠ ପଢିଥିଲେ ପାଲା କରିବ ନା କେମିତି ପାଲା କରିବ? ନା ସେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞା ଧାତୁରୁ ଗାଁ ଧାତୁରୁ ଜ୍ଞା ଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାଣିବା। ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ଜେଜେ ବାପା ଦେଖିବ ପଣିଖିଆ ଖନ୍ଦା ବୋଲି ପାରୁନୁ କଣ କହିବେ ଏଟା ମଣିଷଟା ନା ପଶୁଟା କିରେ? ପଶୁଟାରେ। ହଁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ସେ ମଣିଷ ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ଜାଣି ନପାରେ ସେ ପଶୁ। ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ସୁଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଜାଣିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ହଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ନିଜେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଜାଣିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ କହିବି ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କହିବି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ମିଛ କହିବନି ସବୁ ଯାକ ମିଛ ମୁଁ କହୁଥିବି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିବି ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ସତ୍ୟଂ ବଦ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ସତ୍ୟ କୁହ ନିଜେ ସତ୍ୟ କହିବି। ଠିକ ଠିକ ଜାଣିବ ଜଣେଇବ ଜାଣିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ହବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ବେଶୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ସାରେ? ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି। ବୁଝେଇବା କାଇଦା ଜାଣିଲେ ପାଲା ଗାୟକ ହବ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳକୁ 5 ଥର ଆସିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ। ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଇତିହାସ ସବୁ ଶୁଣିକି ଯାଇଥିଲା ନା ମନକୁ ଆସିଥିଲା? ପାଲା ଭଲ ହେଲାନି ରାଉତଙ୍କର ଧରିଲା ନେଇ ପାଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ସରଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିନା ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ବେଳ ପଇଲେ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କିଏ କହିବେ? ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଏମିତି ପାଲା କଲେ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଏଗୁଡାକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଖାଲି ମଜା ଅମୃତ। ବେଗି କଣ ଆସିବି ଏଇଠି ଯିବୁ ତୁ ନାକ ଦମ ହବୁ ନାକ ଘଷିବୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି 3000 ଲୋକ ରାତି ସେଠି ମହୁଲି ପକାଇବୁ ମହୁଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି କ୍ଷୀର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଛେନା ମିଳିବ କି ରାତି କି 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ ଯଦି କ୍ଷୀର ନ ଦବ ସନା ଦାସ ସେଠିକି ଯିବନି।
କ୍ଷୀର ଦରକାର। ନିରଞ୍ଜନପୁର ଯଦି ମତେ କେବେ ଡାକେ ହଁ ଆଉ କଣ ବହିନା ଆଣିକି ନେଇକି ଆସିବି ନା ତୁ ଅଥିରେ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦବା ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଆମେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦେବୁ ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛୁ କରୋନା ବେଳେ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା କାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଦବ ସିଏ ଆଗ ଫ୍ରିଜ କିଣିଲା କାହିଁକି ତରକାରୀ ପତ୍ର ନବ ରଖିବ 8 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବ ଫ୍ୟାନ ନାହିଁ ଗରମରେ ରବାଟି କନା ପୁଅ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସେ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପଠଉଛି ସେ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯା ଦେଖିବୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ କମ ବଦମାସି ଆଡୁ ଗୋଆ କାହିଁ ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ କଣ ତୋତେ ଗାଡି ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନି ନା ଦଉନି ପିଲା ଲୋକ ତାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ନା ନାଇଁ କହିଲା ଏ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ତୁମେ ନ ଧରିଲେ ମୋର ଚଳିବ 2 ଜଣ ଶୋଇ ପଡ ଏ ବୁଢା ଶୁଅ 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 ପାଳି ଧରିବୁନି ଶୁଅ 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 ବୁଢା ଶୁଅ ବୁଢା ଚୁଟି ଅଡୁଆ ଏ ହେଇଯିବ 2 ଜଣ ପାଳି ଧରିବେନି କହିଲା କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଯାଇ ସେ ଦେଶ ଆଉ ଏ ସେବକ ଯାଇ ଆଉ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଅମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଅମର ଶାସ୍ତ୍ର डॉक्टर माधर मानसिंह पारिकुदगढ़ कवि कहले कवि अमर अमर कलाकार अमर देश सेवाकारी अमर बक्सी बंधु को पुओ कि तांको वंशधर कौन कही ना का नाम मन अच्छी कवि अमर कलाकार अमर देश सेवाकारी अमर आज्ञा कवि अमर आमे पाला बाला कहूँ भंज लिखिले आज्ञा दीन कृष्ण जदुमणि लिखुचंती राधानाथ यही जिलार कवि जयदेव भक्तचरण दास लिखिले लिखुचंती कौ दिन लेखिकी तांको पंचभूत रे मिसी जाइछि पार्थिव शरीर बंचे आज्ञा कलाकार अमर ये जिलार केते केते योग्य गायक चली जाइछंती आज्ञा इरे मरीगले हरिनाथ नरीनाथ मरीगले परमानंद शरण मरीगले क्षेत्रवासी मिश्र मरीगले आपण मानकर एवं भूत मार्कंडीय बाहिनीपति लोकनाथ कर उदयनाथ रथ शर्मा निशाकर षडंगी अर्जुन दास वैष्णव प्रधान ये माने समस्ते मरीगले मुखुड़े अरे सार पाला करचुंदी से काई कहूची तांको संगरे यार घणी घणी बा ये ताकरी बुद्धि पड़ची ये पाकिस्तान लोक आसिकी मो पाखरे पस्ती ये मिसाइल मार करिया को आसीची हमको एटी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनम आगे तू जानिनु हम पाखरे सुदर्शन चक्र अछि सब वो हां कवि अमर कलाकार अमर देश सेवाकारी अमर भक्त अमर प्रहलाद अमर ध्रुव भक्त ना तुमे तो तुम बेपार लागिछ माँ पाखरे काई कि मुंडियाटे मारो ना माँ दया कले सब हबो सब हो ठीक किछ हबो अपेक्षा कर बापा गीत बोला मोर पर एठी आ भीतर जागा नाही हम कोन करिवि पु ता माने आमे जो काम कले आम पंचभूत माटी रे मिसी गले भी समाज हमकु मन रखि थबो सेइथेरे भगवान खुशी हेबे हला यार ऊपर गला आउरी अछि कोन सार पळेबे आउ जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ विधवा किए होची सुनिबे नहीं जगन्नाथଙ୍କ स्त्री किए गेडुआ माने मु भले रे पचारुची पाला सरीब मोर गोटे दिन फांका अछि जून 19 से दिन गोटे पाला आउथला ये कहूचे रख मु नाही करू
ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ଚୁପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ ଇ ପୁଅ ହେଇ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କାଲି ପଚାରିଥିଲି ନାଗ ସାପ ବେକରେ ଗୁଡାନ୍ତି କି କହିଲେ ଏଇ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣବେ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ସେ ପାଳିଆ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ହସୁଛି କାହିଁକି ତତେ ବାପା ଦରମା ଦିଏନି କିରେ ନହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ହସିଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ସେ ଦରମା ଦଉନି ଦରମା ଦେଇଥିଲେ ଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା କହିଲେ ପାଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗୋସେଇ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ମୁଁ 15,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ୟା ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି ୟା ଜୀବନ କାଳରେ ୟା ବାହାଘର ବିଦା କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏ ଦେଇନେଇ ସତେ ନା କଣ ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ ଆଉ ସମୟ କାହିଁନା ବାପା ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଦେଇଛୁ କାହାକୁ ତୁ ଶାଗୁଣା ଛେଳି ଖାଇଲେ କି ନୃସିଂହ ହୋତା ନେଲେ ଦବ ନାଇଁ ରେ ଏଠି ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛ ସବୁ ଶୁଣ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ପାଖରେ କାହିଁ ତୋ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ନଥାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିଲେ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେନି ନା ସାର୍ ବିଧବା ହେଲେନି ତୃତୀୟ ତୋ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସବୁ ଜାଣିଛି ଚର୍ମ ମେଦ ଲୋମ ଚର୍ମ ମାଂସ ମେସ୍ତ ରକ୍ତ ଅସ୍ଥି ମଜା ତୋ ବ୍ଲଡ ଯିଏ ରକ୍ତ ସେଇ ତୋ ଶରୀରରେ ମାଂସ ଅଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ତୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ତୋ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର କି କଥା ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ ଶରୀର ସେଇଥିରେ ତିଆରି ଆପଣ ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କାଠରେ ତିଆରି ଦାରୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର କଣ ଧାତୁରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା ଶରୀରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ ନା କଣ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ ନା ଆଉ ଆରେ ତାକୁ ଡର ମାରୁଛୁ ବୋଲି ତୁ ପାଲା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିଯାଉଥିବ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ କଣ ଭାଇ ପାଖରେ କଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କରନ୍ତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଗାଉନା ଏ ବାକ ପୁଅ ବସେଇ ପାରିବୁ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହା ଚମତ୍କାର ବାୟକ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେ ଚମତ୍କାର ବାୟକ ମନେ ଅଛି ତୋ ଦାଦି ଏମିତି ବଜେଇଲା 600 ଟଙ୍କାରେ ଗାମୁଛାଟେ ପାଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ମେଳରେ ତାଙ୍କ ଦାଦି ଭୀମସେନ ବେହେରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ବଜେଇଲେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏମିତି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲି ସେ 600-700 ଟଙ୍କାର ଗାମୁଛା ମୁଁ କହିଲି ନେ ଭାଇ ନେ ତୁ ଯା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି କଣ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କଣ ତତେ ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆଉ ସେଟିଂଟା କେମିତି ଦେଖୁଥା ବାୟକ ପୁଅ ତ ହୁଳ ଛିଣ୍ଡା ନୃସିଂହ ତାକୁ କହିବୁ ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଯାଇବି ସେଠି ରହିବ ହଁ ବା ଏଇଠୁ ଚିପିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡିବ ବଟମ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଛି
ଏମିତି ଚିପି ଦେବି ରହିବ ଦେଖିବୁ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ଦେ ତୁ ଭାରି ଚିପଉ ଘରେ ତ ଭାରି ଜାବୁଡାଟେ ପକେଇଲା ଏଇଠି ଭାରି ଚିପି ପକଉଛୁ ସେଠି ଆଉ ତାକୁ ଚିପି ପାରୁନୁ ରହ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ଦେ ଧର ଦାଦି